dear children. So today we are going to start the English syllabus term 1. Okay, term 1 of first lesson. What is our first lesson name? So our first lesson name is Birbals Vicky Daughter. Our first lesson name is Birbals Vicky Daughter. So Birbal Vicky Daughter. Birbals Vicky Daughter. Vicky అంటే ఏంటి? తెలివి. Birbal అంటే తెలివైన కూతురు. So our lesson name is Birbals Vicky Daughter. Vicky అంటే తెలివి. So before going to the lesson, we'll once recall the glossary. Okay, first recall. First glossary choosing tarvata. We'll start with the lessons. Okay. So look at the glossary. Glossary అంటే the hard words ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి మీనింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవి గ్లోసరీస్. yes or no? దాని యొక్క అర్థాన్ని తెలిపేవి. కొన్ని వర్డ్స్ ఏవైతే మనకి తెలియవో వాటి యొక్క అర్థాన్ని తెలిపే వాటిని గ్లోసరీ అంటారు. సో ఫస్ట్ వన్ diagnosis, to detect. Diagnosis, D-I-A-G-N-O-S-E, diagnosis. T-O-2-D-E-T-E-C-E, detect. Diagnosis చేస్తారు అంటారు అంటే డీప్ దాని గురించి పరిశీలించడం. ఓకేనా? టు డిటెక్ట్ అంటే దాని గురించి పరిశీలన అంటే దాని ఎలా ఉంది అనేది చూడడం. మీరు ఒక హాస్పిటల్ అనుకోండి డయాగ్నోస్ చేస్తారు అంటే దాన్ని లోతుగా పరిశీలించడం అంటారు. ఎస్ ఆర్ నో? దట్ ఈస్ అబౌట్ డయాగ్నోస్. నెక్స్ట్ grim, G-R-I-M, grim. Frightening, grim అంటే భయపడడం. ఓకేనా? ఎక్కువగా భయపడేదాన్ని grim అంటారు. ఓకే, భయపడడం grim. Frightening. సో G-R-I-M, grim. Pronunciation ఎలాగా? G-R-I-M, grim. The meaning is frightening. F-R-I-G-H-T-E-N-I-N-G, frightening. Grim meaning ఏంటి? Frightening. Okay, the next one. Gloomy. Gloomy అంటే బాగా లేదంటే దిగులు. ఓకేనా? సాడ్ గా ఉండడం. ఇది దేని గురించి బాధపడుతూ ఉంటే దాన్ని ఎలా ఉన్నామంటారు? Gloomy. Okay, what is the meaning? Heavy hearted, sad. Okay, gloomy అంటే అర్థం ఏంటి? దిగులు లేదంటే బాధ. Okay, G-L-O-O-M-Y, gloomy. G-L-O-O-M-Y, gloomy. Heavy hearted, H-E-A-B-Y, heavy hearted, H-E-A-R-T-E-D, hearted. Sad, S-A-D, sad. Next one, impatiently, restless, intolerant. Impatiently అంటే చిరాకుగా ఉండడం. ఓకేనా? అసహనం అంటారు. అసహనం అంటే ఏంటి? పేషెన్స్ లేకపోవడం. దేని గురించి అయినా ఊరికి చిరాకు పడడాన్ని ఇంపేషెంట్ అంటారు. ఓకేనా? చిరాకుగా రిప్లై ఇవ్వడాన్ని ఇంపేషెంట్లీ అంటారు. సో I-M-P-A-T-I-E-N-T-L-Y, impatiently. I-M-P-A-T-I-E-N-T-L-Y, impatiently. Restless, R-E-S-T-L-E-S-S, restless. Next one, intolerant, I-N-T-O-L-E-R-A-N-T, intolerant. Impatiently, restless, intolerant. Next one, astonished, surprised. Astonished అంటే ఏదైనా విషయాన్ని చూసినప్పుడు మనం చాలా అద్భుతంగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం కదా, ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ని ఎస్టానిష్ అంటారు. ఓకేనా? ఎస్టానిష్మెంట్ కానీ ఎస్టానిష్డ్ అని కానీ అంటూ ఉంటారు. సో స్పెల్లింగ్ చూడండి. A-S-T-O-N-I-S-H-E-D, astonished. నెక్స్ట్ మీనింగ్ ఏంటి? సర్ప్రైజ్డ్. ఓకేనా? సర్ప్రైజింగ్ గా ఫీల్ అవుతాం కదా, ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని ఎస్టానిష్డ్ సర్ప్రైజ్డ్ అని అంటూ ఉంటారు. సో S-U-R-P-R-I-S-E-D, surprise. So these are our glossary. Okay na? Now coming to the lesson. So take your term books and keep the finger on your books and follow line to line. Okay na? So each and every line kuda finger place చేస్తూ చూడండి. నేను line to line explain చేస్తూ వెళ్తాను. మీరు అదే విధంగా follow అవుతూ ఉండండి. Okay? Take your term books and follow. Okay? So we'll start from here. Once again, see the lesson name, Birbals Vicky Daughter. What is the lesson name? Birbals Vicky Daughter. Okay, so we'll start the lesson. Once Emperor Akbar fell ill, the doctor
in. First line. Once Emperor Akbar fell ill. The doctor was called in. ఒకప్పుడు ఏదంటే వన్స్ అపాన్ ఏ టైం అంటే ఇంతకుముందు ఓకే ఒకప్పుడు ఎంపరర్ అక్బర్ ఫెల్ ఇన్. అక్బర్కి ఏమైందంటే అక్బర్కి జ్వరం లాంటిది ఏదో వచ్చిందంట. ఈ ఫెల్ ఇల్ అంటే బాగోలేదు, హెల్త్ బాగోకపోవడాన్ని ఇల్ అంటారు. ఓకే, ఈజ్ నాట్ వెల్. ఓకే, ద డాక్టర్ వాస్ కాల్డ్ ఇన్. అయితే ఎప్పుడైతే ఎంపరర్కి బాగాలేదో డాక్టర్ని పిలిపించడం కాల్డ్ ఇన్. ఓకే, నెక్స్ట్. Since the doctor did not like Birbal, one of the Akbar's 9 chiefs, he planned to teach Birbal a lesson, and accordingly, he thought for the king's remedy. So, doctor అయితే వచ్చాడు. ఓకేనా, వచ్చి Birbal. Since the doctor did not like Birbal, ఎందుకు అంటే Birbal ఈ డాక్టర్కి Birbal అంటే ఇష్టం లేదు. Birbal అంటే ఎవరు? మంత్రులు ఉంటారు కదా రాజ్యంలో, రాజు దగ్గర మంత్రులు ఉంటారు. దే హ్యావ్ 9 జడ్స్. ఓకే, ఆ వాళ్ళలో ఈ వన్ ఆఫ్ ది పర్సన్ అనమాట బిర్బల్ అనే. ఓకేనా, వాళ్ళ దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళు వన్ ఆఫ్ ది అంటే మినిస్టర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఒక మినిస్టర్ బిర్బల్ అనేది. సో ఈయన తెలియదు అందరికి ఇష్టం. సో ఇది నచ్చకి డాక్టర్కి ఏమైంది, బిర్బల్ మీద ఆసక్తి అనమాట. అంటే దాంట్లో ఇష్టం లేదు, బిర్బల్ అంటే డాక్టర్కి ఇష్టం లేదు. అయితే ఏం చేయాలనుకున్నాడు, ఇప్పుడు ఎంపరర్ కోర్టుకు వచ్చాడు కదా, అక్కడ వాళ్ళు చూడడానికి వచ్చాడు కదా డాక్టర్. ఈ బిర్బల్కి ఎప్పుడైతే బాగాలేదని అర్థమైందో కానీ ఏంటి ఇలా అంటే ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా బిర్బల్కి ఒక గుణపాఠం అనేది నేర్పించాలి అనుకుంటారు. అర్థమవుతుందా? ఐ వాంట్ టీచ్ హిమ్ అ లెసన్ అంటే తనకు ఒక గుణపాఠాన్ని నేర్పించాలి అని చెప్పి ఫీల్ అవుతారు. అప్పుడు ఏం చేస్తారో చూడండి. సో Birbal lesson and accordingly he thought for the king's remedy. అలాగే దాంతో పాటు కింగ్కి బాగాలేదు కదా, సో ఆ రాజుకి బాగాలేదు కాబట్టి తన ఇల్ హెల్త్ పోగొట్టడానికి కూడా రెమెడీకి ఉపయోగపడేలాగా ప్లాన్ చేసి దీన్ని గుణపాఠం నేర్పించాలి అనుకుంటారు. సో తను ఏం చేశారు చూడండి, డాక్టర్ ఏం చేశారు చూడండి. సో the doctor felt the pulse of the emperor in order to diagnose him. He said to Akbar, Your Majesty, I have a medicine that will heal you, but you must take it with a bull's milk. సో వెంటనే ఏం చేస్తానంటే డాక్టర్ పల్స్ చెక్ చేసి నేను మిమ్మల్ని డయాగ్నోస్ చేయాలి, అంటే మిమ్మల్ని డిటెక్ట్ చేయాలి, ఎలా ఉన్నారు ఏంటనేది చెక్ చేయాలి. సో మీకు హెల్త్ బాగాలేదు కాబట్టి నా దగ్గర ఒక మెడిసిన్ ఉంది, ఆ మెడిసిన్ మీకు ఇస్తాను, కానీ దాన్ని మీరు బుల్స్ మిల్క్ అంటే బుల్ అంటే ఏంటి, బఫెలో ఇస్ అ మేల్. ఎస్ ఆర్ నో? మేల్ బఫెలో, ఫీమేల్ ఇస్ అ బఫెలో, మేల్ బఫెలోస్ని బుల్ అంటారు. ఓకేనా, ఎత్తు. సో విల్ ఇట్ గివ్ ద మిల్క్? నో, బుల్ విల్ నాట్ గివ్ ద మిల్క్. కానీ ఇక్కడ డాక్టర్ ఏం చెప్తున్నాడు, నేను ఇచ్చే మెడిసిన్ ఏదైతే ఉందో ఆ మెడిసిన్ మీరు ఈ ఎద్దు వాళ్ళతో తాగాలి అని చెప్తారు. ఓకేనా, విత్ ద బుల్స్ మిల్క్. హి సేయింగ్ దట్ టేక్ ద మెడిసిన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ బుల్స్ మిల్క్. బుల్స్ మిల్క్ తో పాటు ఈ మెడిసిన్ తీసుకోవాలి, లేదంటే పని చేయదు అని చెప్పి ఎవరు చెప్తున్నారు, డాక్టర్ అక్బర్కి చెప్తున్నాడు, కింగ్ అక్బర్కి చెప్తున్నాడు. ఓకే, సో అక్బర్ వాస్ టేకెన్ అబాక్ అండ్ ఆస్క్డ్, వేర్ విల్ ఐ గెట్ బుల్స్ మిల్క్? సరే అక్బర్ అడుగుతున్నాడు అంటే డాక్టర్ని, కానీ మరి నాకు బుల్స్ మిల్క్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని అడిగాడు. సో మెడిసిన్ తీసుకోవాలి, నీకు బాగాలేదు కాబట్టి మెడిసిన్ దేంట్లో తీసుకోవాలి, బుల్స్ మిల్క్ తీసుకోవాలి. బట్ విల్ ద బుల్ గివ్ మిల్క్? నో. చూడండి, అప్పుడు డాక్టర్ని డాక్టర్ని అడుగుతున్నాడు అనమాట అక్బర్, నేను బుల్స్ మిల్క్ ఎలా తాగాలి, మరి నాకు ఎద్దు పాలు ఎలా దొరుకుతాయి అని క్వశ్చన్ చేశారు. సో అప్పుడు డాక్టర్ ఏం చెప్తాడు చూడండి. ప్లీజ్ ఆస్క్ బిర్బల్ టు అరేంజ్ ఇట్ ఫర్ యూ, సెడ్ ద కన్నింగ్ డాక్టర్. ఈ కన్నింగ్ డాక్టర్, కన్నింగ్ అంటే ఎవరైనా మోసం చేస్తూ ఉంటారు కదా, సో కొంచెం తెలివి ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళని కన్నింగ్ అంటారు. చిత్తుల మారి అంటుంటారు. మీరు చిన్న చిన్న స్టోరీస్లో ఉంటే తెలుస్తుంది, ఫాక్స్ గురించి చెప్పినప్పుడు కన్నింగ్ అని చెప్తారు. ఓకే, సో ఆ ఫాక్స్ లాగా ఈ డాక్టర్ కూడా చాలా కన్నింగ్ అనమాట. తను ఏం చెప్తున్నాడు, మీకు అది ఎక్కడ దొరుకుతుందంటే మీరు బిర్బల్ అడగచ్చు కదా, బిర్బల్ సహాయంతో మీకు ఆ బుల్స్ మిల్క్ అనేది దొరుకుతుంది అని చెప్పి డాక్టర్ చెప్పాడు. ఓకేనా,
అక్బర్ ఎప్పుడైతే నాకు ఈ బుక్స్ మీకు ఎలా దొరుకుతుంది అని అడిగినప్పుడు తను ఏం చెప్పాడు, డాక్టర్ ఏం చెప్పాడు, మీరు బిర్బల్ సహాయం తీసుకోండి, బిర్బల్ ఖచ్చితంగా మీకు అందరికీ తీసుకొస్తాడు అని చెప్పి ఈ కన్నింగ్ డాక్టర్, అంటే తనకి బిర్బల్ అంటే ఇష్టం లేదు కాబట్టి ఆ విధంగా చెప్తాడు. అసలు బుల్స్ మిల్క్ అనేది దొరకదు, కానీ తను ఏం చెప్తున్నాడు, బిర్బల్ తీసుకురామని చెప్పండి అని చెప్తున్నాడు. సో బిర్బల్ ఏం జరుగుతుంది చూడండి. సో బిర్బల్ was puzzled when he came to know about it. బిర్బల్ పజిల్ అంటే కన్ఫ్యూజన్ లో పడ్డాడు అనమాట. ఇప్పుడు నేను ఎలా తీసుకురావాలి బుల్స్ మిల్క్ అనేది అని చెప్పి ఒక కన్ఫ్యూజన్ లోకి వచ్చాడు. ఓకేనా, మరి బుల్స్ మిల్క్ అనేది దొరుకుతుందా, దొరకదు, మరి ఎలా తీసుకురావాలని ఒక కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నాడు. పజిల్ అంటే సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్. నెక్స్ట్, but somehow he overcome that state of mind and realized that it was the trick of the doctor to leave him in the lurch. So అలా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు బిర్బల్కి అర్థమైంది అనమాట, ఓహో ఇదంతా కూడా డాక్టర్ ప్లానింగ్ అనుకుంటా. సో నేను ఇది స్ట్రెస్ అవ్వకుండా దీనిలో ఉన్న ట్రిక్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి నేను దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలి అని అనుకుంటాను. ఓకేనా. నెక్స్ట్, బిర్బల్ కేమ్ బ్యాక్ హోమ్ గ్రీమ్ అండ్ gloomy. బిర్బల్ కేమ్ బ్యాక్ గ్రీమ్ అండ్ గ్లూమీ. ఓకే, బిర్బల్ ఇంటికి ఎలా వచ్చాడంట, చాలా భయపడుతూ, అలాగే చాలా భయపడుతూ ఇరిటేటింగ్ గా ఉన్న మూడ్ లో వచ్చాడు. ఓకేనా, అసలు అంటే చిరాకుగా ఉంటారు కదా, తను ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడు. బుల్స్ మిల్క్ ఎలా తీసుకురావాలో తెలియదు. ఒకరు తీసుకెళ్ళకపోతే అక్బర్ కోపడతారు కదా, ఉంచుకోడు, ఇంకా తన దగ్గర ఉంచుకుంటే పంపించేయాలి మినిస్టర్ కింద. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలని తెలియని పరిస్థితిలో ఉన్నాడు కదా, సో తను ఇంటికి వచ్చాడు. ఓకే, being asked by his daughter, he described to her the whole matter. As soon as she listened to her father, she got ready to carry out this responsibility. So ఇంటికి వెళ్ళాడు. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ కూతురు, ఓకే బిర్బల్ కూతురు, అడుగుతుంది అనమాట, ఏం జరిగింది అని చెప్పి అడిగినప్పుడు మొత్తం అక్కడ ఆ ఏరియాలోని కింగ్ ఏరియాలో ఏమంతా జరిగిందో, ఎంపరర్ కోర్టులో ఏం జరిగిందో అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఈ విధంగా కింగ్కి బాగాలేదు, డాక్టర్ వచ్చాడు, డాక్టర్ బుక్స్ మిల్క్లో మెడిసిన్ ఇవ్వాలన్నారు అని చెప్పి హోల్ స్టోరీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు డాక్టర్. ఓకే, దెన్ as soon as she listened to her father, she got ready to carry out this responsibility. ఎప్పుడైతే ఈ బిర్బల్ చెప్పిన మాటలన్నీ విన్నారో వెంటనే అమ్మాయికి ఏం చేయాలనేది అర్థమైపోయింది. సరే ఇదంతా కూడా నేను చూసుకుంటాను అనే ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ అమ్మాయి తీసుకుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు బుల్స్ మిల్క్ ఎలా తీసుకురావాలి ఇంకా మా నాన్న కంగారు పడుతున్నారు కాబట్టి ఆ అమ్మాయి ఏం చేస్తుంది, ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ నాది అని చెప్పి తను తీసుకుంటుంది అనమాట. ఓకే, నేను దీనికి ఒక సొల్యూషన్ చెప్తాను అని. ఓకే, at midnight when all the people of the town were fast asleep, Birbal's daughter took a pile of clothes and reached the river to place her just below Akbar's bedroom window. She began to wash the clothes by making peculiar sounds, tawaf splash. So తను ఏం చేసిందంటే మిడ్ నైట్ అందరూ నిద్రపోతున్న టైం, ఓకేనా, అర్ధరాత్రి అందరూ నిద్రపోతున్న టైంలో తను ఏం చేసింది, తను పైలో అంటే కొన్ని బట్టలు, ఓకేనా, కొన్ని బట్టలు వేసుకుని వెళ్ళి అక్బర్ కోట దగ్గర, అక్బర్ కోట ఏదైతే ఉంటుందో ఆయన డోర్ దగ్గర ఒక చిన్న ప్లేస్, ఓకే, తన విండోకి సౌండ్ వినిపించేలాగా ఒక ప్లేస్ దగ్గరకు వచ్చి అక్కడ క్లోత్స్ వాష్ చేస్తుంది, అంటే బట్టలు ఉప్పడం చేస్తుంది కదా, విత్ హై సౌండ్, ఎక్కువ సౌండ్ యూజ్ చేస్తూ ఆ బట్టలు వాష్ చేస్తుంది. ఆ సౌండ్ ఎలా ఉంది, పెక్యులర్ సౌండ్, టవర్ స్ప్లాష్, అంటే మనం ఉతికినప్పుడు సౌండ్ వస్తుంది కదా, ఆ సౌండ్ యొక్క నోటీస్ అన్నమాట. ఓకే, టవర్ స్ప్లాష్ అనే ఒక సౌండ్తో అమ్మాయి ఆ బట్టలని వాష్ చేస్తుంది. ఎక్కడ, అక్బర్ విండోకి దగ్గరగా. ఓకేనా, ఈ సౌండ్స్ అని అక్బర్ వినిపించేలాగా. ఓకే, నెక్స్ట్, టవర్ అక్బర్ couldn't help scolding his guard and sent him to find out the person making so much noise in the midnight. So ఈ సౌండ్ విని అక్బర్కి నిద్ర పట్టలేదు. సో ఇంకా తనకి ఏమనిపించిందంటే తన గార్డ్ని అర్జెంట్గా పిలిచి తన తిట్టి ఆ బయట ఉన్నది ఎవరో అని ఫైండ్ అవుట్ చేయమని పంపించేంత కోపం వచ్చేసింది అనమాట ఆ సౌండ్. సో అప్పుడు ఆ గార్డ్ని పిలిచి అక్కడికి వెళ్ళి చూడు ఎవరో అంత సౌండ్ చేస్తున్నారు ఈ నైట్, ఈ మిడ్ నైట్, అంటే ఇప్పుడు స్లీపింగ్ టైంలో ఇంత సౌండ్ ఎవరు చేస్తారని వెళ్ళి కనుక్కో
గార్డ్ని పంపిస్తాడు, సెక్యూరిటీ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని పంపిస్తాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ the guard reached the stop. The guard reached the spot. However, to his surprise, he saw that a lady was washing her clothes. The guard asked her strangely, "Who are you?" The lady replied, "I am father's daughter." So, ఈ గార్డ్ వెళ్ళాడు అనమాట. ఎవరు అక్కడ సౌండ్ చేస్తున్నారు ఏంటని చూడడానికి వెళ్ళాడు. అక్కడికి వెళ్ళి చూసినప్పటికీ ఏం జరుగుతుంది, ఒక అమ్మాయి బట్టలు వాష్ చేస్తుంది. ఓకే, షీ ఈస్ వాషింగ్ హర్ క్లోత్స్. సో తన దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వెవరు అని అడిగారు. చాలా సీరియస్గా వెళ్ళి అడుగు. స్టర్న్లీ అంటే సమ్వాట్ సీరియస్ అన్నమాట. ఓకేనా, సీరియస్గా వెళ్ళి అడుగుతాడు, ఏం చేస్తున్నావు ఇక్కడ, నువ్వెవరు అని అడుగుతారు. హూ ఆర్ యూ, నువ్వు ఎవరు అని అడగగానే ఆ అమ్మాయి ఏం చెప్తుంది, ద లేడీ రిప్లై, ఐ యామ్ మై ఫాదర్స్ డాటర్. ఏం చెప్పిందంట, నేను మా నాన్న కూతుర్ని అని చెప్పిందంట. హూ ఆర్ యూ అన్నారు, తను ఏం చెప్పింది, నేను మా నాన్న కూతుర్ని అని చెప్పింది. ఐ యామ్ మై ఫాదర్స్ డాటర్. నెక్స్ట్ the guard asked impatiently, who is your father? సో ఇది చిరాకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. గార్డ్ కూడా కోపం వచ్చేస్తుంది, ఏం ఆన్సర్ సరిగ్గా ఇవ్వట్లేదు కదా అని మళ్ళీ అడుగుతాడు కోపంగా, who is your father, మీ నాన్న ఎవరు అని అడుగుతాడు. ఓకే, she said, he is my mother's husband. అప్పుడు తనేం చెప్తుంది, ఆయన మా అమ్మ వాళ్ళ హస్బెండ్ అని చెప్తుంది. ఓకేనా, మా నాన్న మా అమ్మ వాళ్ళ హస్బెండ్ అని చెప్తుంది. అప్పుడు ఆ గార్డ్కి ఎలా ఉంటుంది, ఇంకా ఎక్కువ కోపం వచ్చేస్తుంది కదా. సో తను ఏం చేశాడు చూడండి, being impatient, irritated, the god thought he would hardly collect any information from her in this way, so he told her to appear before the emperor. సో ఈ విధంగా గార్డ్కి చాలా కోపం వచ్చేసి, సో ఇలా అయితే ఈ అమ్మాయి ఆన్సర్ ఇవ్వదు అని చెప్పి తను ఏం చేస్తాడంటే, నువ్వు ఇప్పుడు అర్జెంట్గా మా రాజు దగ్గరికి రావాలి అని చెప్పి, యు హ్యావ్ టు అపియర్ బిఫోర్ ది ఎంపరర్, అంటే రాజుగారి ముందుకు వచ్చి నువ్వు కనిపించాలి అని చెప్పి తను తీసుకెళ్తారు ప్రిజనర్ కింద. ఓకేనా, బంధించి అన్ని తీసుకెళ్తారు. ఆన్సర్స్ ఇవ్వట్లేదు. When the girl appeared before the emperor, Akbar asked her, "Why were you washing clothes in the middle of the night?" అయితే ఆ అమ్మాయి ఎప్పుడైతే వెళ్తుందో ఎంపరర్ ఎవరు, అక్బర్ అడుగుతాడు ఏమని, "Why were you washing the clothes in the middle of the night?" ఇంత అర్ధరాత్రి టైంలో నువ్వు బట్టలు ఎందుకు వాష్ చేస్తున్నావు అని అడిగారు. అర్థమైందా, ఏమని అడిగారు, అక్బర్ ఏమని అడిగారు, సో ఇన్ ద మిడ్ నైట్ టైంలో నువ్వు బట్టలు ఎందుకు వాష్ చేస్తున్నావు, వై ఆర్ యూ వాషింగ్ యువర్ క్లోత్స్ ఎట్ ద మిడ్ నైట్ ఎందుకు వాష్ చేస్తున్నావు అని అడిగారు. సో అప్పుడు అమ్మాయి ఏం చెప్తుందో చూడండి, యువర్ మెజెస్టీ, ఐ బెగ్ యువర్ పార్డన్ బికాస్ ఐ కుడ్ నాట్ హెల్ప్ ఇట్. I needed clean clothes for my father who had given birth to a baby, she said. సో అప్పుడు చెప్తుంది అన్నమాట అమ్మాయి, ఏమని చెప్తుంది, నేను మిమ్మల్ని క్షమించమని కోరుతున్నాను. పార్డన్ మీ అంటే క్షమించమని. ఓకే, బికాస్ ఐ కుడ్ నాట్ హెల్ప్ ఇట్, నేనేమి చేయలేను. ఎందుకు అంటే ఐ నీడెడ్ క్లీన్ క్లోత్స్ ఫర్ మై ఫాదర్ హూ హ్యాడ్ గివెన్ బర్త్ టు ఏ బేబీ. సో అప్పుడు తను ఏం చెప్తుందంటే, ఇప్పుడు అర్జెంట్గా నాకు మంచి నీట్గా క్లీన్ క్లోత్స్ కావాలి. ఎందుకు అంటే మా నాన్న ఒక బేబీకి మా నాన్న ఒక బేబీ పుట్టింది, తన కోసమని నాకు క్లీన్గా ఉన్న క్లోత్స్ కావాలి, అందుకే ఇప్పుడు అర్జెంట్గా వాష్ చేస్తున్నానని చెప్పింది. అర్థమైందా, వాళ్ళ నాన్న బేబీ పుట్టిందంట, సో దానికోసమని క్లీన్ క్లోత్స్ కావాలి కదా, అందుకు నేను వాష్ చేస్తున్నానని చెప్పింది. సో ఓకే, నెక్స్ట్ షీ సెడ్. అప్పుడు అక్బర్ ఏం చెప్తాడో చూడండి, Akbar was in utter astonishment. Then the girl replied, "Your Majesty, nothing is impossible in these days. If a bull can give me, why can't a man give birth to a baby?" So, తను ఎప్పుడైతే మా నాన్నకు ఒక పాప పుట్టింది లేదంటే ఒక బేబీ పుట్టింది అని చెప్పిందో చాలా సర్ప్రైజ్ అయిపోయాడు అంత కింగ్. ఫాదర్కి ఎక్కడైనా బేబీ కానీ బేబీ పుడుతుందా, కుదరదు కదా. సో సర్ప్రైజ్డ్, అస్టానిష్మెంట్ ఇస్ సర్ప్రైజ్ అయిపోయాడు కింగ్ చాలా. సో హౌ ఇట్ కెన్ బి పాసిబుల్, అలా పాసిబుల్ అవుతుంది. అప్పుడు తను ఏం చెప్తుందంటే, ఇప్పుడున్న రోజుల్లో ఏదైనా పాసిబులే. ఎందుకంటే బుల్ అంటే ఎద్దు మానవ కలిగినప్పుడు వై కాంట్ ద ఫాదర్ గివ్ బర్త్ టు ఏ బేబీ, మరి నాన్న ఎందుకు బేబీకి బర్త్ ఇవ్వకూడదు అని అంటున్నారు. ఎద్దు పాలు ఇవ్వగలిగినప్పుడు నాన్న బేబీకి బర్త్ ఎందుకు ఇవ్వలేడు
అని చెప్పి అడుగుతారు. అప్పుడు రాజు ఏం చెప్తాడు చూడండి, వాట్ ఆర్ అక్బర్ విల్ సే. As soon as Akbar heard this explanation, he instantly guessed who she was. Such a clever and witty girl could only be Birbal's daughter. So, ఎప్పుడైతే ఈ అమ్మాయి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పినంత విన్నాడో అక్బర్, he instantly guessed who she was. వెంటనే తనకు అర్థమైపోయిందంట ఆ అమ్మాయి ఎవరు అని. ఎవరు? బిర్బల్స్ డాటర్. సో తను ఖచ్చితంగా బిర్బల్ కూతురు అని అక్బర్కి అర్థమైంది. సో నెక్స్ట్ he laughed and said, "You won. Now you go home and inform your father that I accept my defeat." So అక్బర్ నవ్వి అప్పుడు చెప్తాడంట, ఏంటంటే నువ్వు గెలిచావు, నీవు ఇంటికి వెళ్ళి మీ నాన్నగారితో చెప్పు ఏంటంటే నేను ఓడిపోయాను అని. ఓకే, she bowed her head to the emperor and happily left her home. సో ఎప్పుడైతే రాజు ఇలా చెప్పాడో తను తల ఇలా ఉంచుకుని, బౌవింగ్ అంటే హెడ్ బెండ్ చేసి మన గ్రాటిట్యూడ్ని చూపించడం, మన గౌరవాన్ని చూపించడం అన్నమాట. ఇలా విధంగా చెప్పాలి. బౌవింగ్ అంటే హెడ్ బెండ్ చేసి చెప్పడం. సో షీ బౌడ్ హర్ హెడ్ టు ది ఎంపరర్ అండ్ హ్యాపీలీ లెఫ్ట్ హోమ్. సో చక్కగా తన గౌరవాన్ని తెలిపి ఇంటికి వెళ్ళింది. హ్యాపీ అంటే సంతోషం. సో దిస్ లెసన్ ఏంటంటే ఇక్కడ బుల్ అనేది పాలని ఇవ్వలేదు. ఓకేనా? సో ఈ విషయాన్ని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది రాజుకి? తను ఒక నైట్ వెళ్ళి బట్టలు వాష్ చేసినప్పుడు ఆ రాజు దగ్గరికి తను తీసుకెళ్ళినప్పుడు తను ఏం చెప్పింది, మా నాన్నకు ఒక బేబీ పుట్టింది అని చెప్పింది. ఎస్ అవును. ఎలా ఈ బేబీ అనేది అబ్బాయి ఫాదర్కి పుట్టదో ఆ మిల్క్ కూడా ఇవ్వలేదు, బుల్ అనేది కూడా మిల్క్ ఇవ్వలేదు. సో ఈ రెండు ఇంపాసిబుల్ అని రాజుకి తెలిసిన తర్వాత తన యొక్క తెలివితేటలు మెచ్చుకుని నేను ఓడిపోయాను, నువ్వే గెలిచానని చెప్పి ఆమెని అప్రిషియేట్ చేశాను. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ విట్టి, తెలివి. అర్థమైంది? ఏదైనా సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని తెలివిగా ఎలా డీల్ చేయాలనేది మనం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు డాక్టర్ ఏం చేశాడు, బిర్బల్ని డాక్టర్ ఏం చేశాడు, బిర్బల్ని ఓడించాలి లేదంటే బిర్బల్ని అవమానించాలి అనుకున్నాడు రాజు దగ్గర. కానీ ఏం జరిగింది, తన యొక్క తెలివితేటలతో తన కూతురు తనని గెలిపించింది. ఓకే, సో మీరు కూడా ఏదైనా సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు హౌ వీ షుడ్ డీల్ ద సిచ్యువేషన్, ఎలా తెలివిగా ఆ సిచ్యువేషన్ తప్పించుకోవాలి అనేది నేర్చుకోవాలి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అవర్ లెసన్. సో మై డియర్ చిల్డ్రన్, సో ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత లెసన్ మీకు అర్థమైన తర్వాత we take your class works and note down this glossary works. సో గ్లాసరీ ఏదైతే మీరు బోర్డు మీద నోట్ చేశానో అవి మీ క్లాస్ వర్క్లో నోట్ చేయండి. అలాగే హోంవర్క్ బుక్లో ఈ గ్లాసరీని 3 times